विषय गणित प्रकरण 1 सम्य संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं अने सम्य संख्याओं। गया वीडियो में आपणे प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं विषे शीखी गया। हवे आपणे पूर्ण संख्याओं माटे संवृत्तानो गुणधर्म जोयो छे। आज आपणे पूर्णांक संख्याओं माटे संवृत्तानो गुणधर्म अने एनी 4 क्रियाओं सरवाळो, बादबाकी, गुणाकार अने भागाकार माटे पूर्णांक संख्याओं कई रीते वर्ते छे ते आपणे जोईए। अहीं आपणे जोई शकीए छीए के पूर्णांक संख्याओं इंटीजर्स नंबर्स, अहीं पूर्णांक संख्याओं कई क्रियाओं माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे ते आपणे जोईए। तो सौ प्रथम आपणे सरवाळो आपेलो छे। पूर्णांक संख्याओं पहली क्रिया आपणे जोई लईए सरवाळा माटेनी। तो सरवाळो जे छे ए आपणे एमां एक उदाहरण लईए के -6 + 5 बराबर अहीं -1 आवे छे। तो आ जे जवाब आवे छे ए पूर्णांक संख्या छे। तो अहीं आपणे कही शकीए के सरवाळानी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे। तो अहीं आपणे लखी शकीए के सरवाळानी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे। एक बीजू उदाहरण लई लीए के -7 + -5। तो अहीं जवाब आवे छे। तो अहीं शुं जवाब आवशे? तो अहीं -7, अहीं -7 अने -5 नो सरवाळो करवानो छे। तो अहीं -7 अने -5 नो सरवाळो थशे -12। तो आ पण पूर्णांक संख्या आवे छे, एटले के सरवाळानी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे। तो आ मुद्दो साचो छे। हवे आपणे बीजी क्रिया जोई लईए बादबाकीनी। तो बादबाकी आपणे जोई लईए। तो बादबाकीनी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे के नहीं ते आपणे चेक करी लईए। तो 7 - 5 = 2। तो आ 2 पण एक पूर्णांक संख्या छे। बीजो एक उदाहरण लईए तो 5 - 7। तो 5 - 7 एटले के -2। तो आ जवाब आवे छे। तो आ पण पूर्णांक संख्या छे। एक त्रीजું उदाहरण लई लीए -6 - 7 बराबर। तो -6 અને 7 -7 એટલે અહીં જવાબ આવે છે -13। તો આ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે। તો એક ચોથું ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે -6 - -8। તો અહીં જવાબ જે આવે છે 2 જવાબ આવે છે બરાબર। તો અહીં आ पण एक पूर्णांक संख्या छे बराबर। तो आ जे बादबाकी क्रियाओं माटे पण पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे। तो अहीं आपणे कही शकीए के बादबाकीनी क्रियाओं माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे। हवे आपणे गुणाकारनी क्रिया तपासी लईए। तो अहीं संख्या लईए, उदाहरण लईए 5 × 8 = 40 एटले के 5 × 8 = 40। तो आ पण पूर्णांक संख्या छे। बीजું उदाहरण लईए -5 × 8 એટલે 5 × 8 = 40 અને ઋણ ચિહ્ન એટલે અહીં ઋણ જવાબ આવશે। બીજું એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ -5 × 8 લઈએ તો -- થશે 5 × 8 = 40। તો આ અહીં -40 જવાબ આવે છે, અહીં -40 આવે છે। તો આ ત્રણે ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે। તો અહીં આપણે કહી શકીએ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે पूर्णांक संख्याओं संवृत्त छे। हवे आपणे भागाकारनी क्रियाओं माटे जोई लईए। तो के 5/8। तो 5 अष्टमांश ए पूर्णांक संख्या नथी। तो अहीं आपणे कही शकीए के भागाकारनी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओं संवृत्त नथी। तो हवे आपणे सम्य संख्याओना गुणधर्मो चकासीए। तो अहीं आपणे एक संख्या लई लीए P/Q।
તો અહીં પી અને ક્યુ બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. ક્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે ક્યુ 0 નથી. બરાબર, આવી સમય સંખ્યાઓ હોય તો એને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીં લખી શકીએ 2 6 સપ્તમાંશ. આ સમય સંખ્યાઓ છે જ્યાં 0 -2 4ને પણ પી અને અપોન ક્યુ સ્વરૂપે લખી શકીએ છીએ. તેથી તેઓ પણ સમય સંખ્યાઓ છે. તો અહીં આપણે બે સમય સંખ્યાઓ લખીએ અને એમનો જોડીઓનો સરવાળો કરીએ. 3 અષ્ટમાંશ -5 સપ્તમાંશ. તો અહીં આપણે 8 અને 7નો લસા લેવો પડશે. એટલે 8 × 7 = 56 લસા થશે. 7 અહીં ચોકડી ગુણાકારમાં જશે એટલે 7 × 21 વત્તા અહીં 8 અહીં જશે એટલે 8 × 5 = 40. -5 છે એટલે અહીં -40 જવાબ આવશે. 21 અને -40નો સરવાળો કરીએ તો અહીં આપણને -19 વધશે અને અહીં છેદમાં 56 આપેલા છે. બરાબર, તો આ સમય સંખ્યા છે. સમય સંખ્યાઓ, બે સમય સંખ્યાઓની આપણે અહીં બાદબાકી કરીએ તો -5 સપ્તમાંશ - 2 તૃતીયાંશ. તો અહીં પણ આપણે છેદમાં 7 અને 3 છે એટલે 7 × 21 આપણે લસા લઈએ. 3નો ગુણાકાર અહીં ચોકડી ગુણાકાર કરીએ 3 × 5 = 15. 7 અહીં ચોકડી ગુણાકારમાં અહીં કરીએ 7 × 2 = 14. અહીં -15 - 14 કરીએ તો અહીં આપણને જવાબ મળે છે -29 અને છેદમાં 21. તો અહીં પણ આ જે મળે છે સમય સંખ્યા મળે છે. એટલે બે સમય સંખ્યાઓની બાદબાકી કરવામાં આવે તો જે સંખ્યા મળે છે સમય સંખ્યા મળે છે. બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરીએ તો અહીં અંશોનો ગુણાકાર કરીએ 2 ચોક 8. અહીં ઋણ સંજ્ઞા છે એટલે ઋણ નિશાની મૂકી છે. અને છેદમાં 3 છેદોનો ગુણાકાર એટલે 3 × 5 એટલે 3 × 5 = 15. તો આ પણ આપણને સમય સંખ્યા મળે છે. એટલે બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવામાં આવે તો જે જવાબ મળે છે તે પણ સમય સંખ્યા મળે છે. એટલે ગુણાકાર માટે પણ સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે. અહીં આપણે ભાગાકારની ક્રિયા માટે જોઈએ તો અહીં આપણે લખી દઈએ કે 2 સપ્તમાંશ ભાગ્યા 5 તૃતીયાંશ. બરાબર, તો અહીં 2 સપ્તમાંશ ભાગ્યા 5 તૃતીયાંશ કરીએ તો ભાગાકાર એક ગુણાકારની વ્યસ્ત ક્રિયા છે. તો 2 સપ્તમાંશ ગુણ્યા 3 પંચમાંશ તો 3 × 2 = 6 થશે અને 7 × 5 = 35 થશે. તો આપણને અહીં જવાબ મળે છે 6/35 મળે છે. તો આ સમય સંખ્યા 6/35 સમય સંખ્યા છે તો કે આ છે. -3 અષ્ટમાંશ ભાગ્યા -2 નવમાંશ. તો અહીં આપણે જોઈ લઈએ તો -3 અષ્ટમાંશ ગુણ્યા 9 / -2. 9 તરી 27 એટલે -27 અને 8 દુ 16 એટલે -16. ઋણ ઉડી જશે એટલે 27/16. હવે આ જે અંશની સંખ્યા આવી છે એ મોટી આવી છે. બરાબર, એટલે અહીં આપણે કહી શકીએ કે a/0 એ અવ્યાખ્યાયિત છે. a/0 એ શું છે? અવ્યાખ્યાયિત છે. તેથી કહી શકીએ કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત નથી. અહીં આપણે લખી શકીએ કે ભાગાકારની ક્રિયાઓ માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત નથી. પ્રયત્ન કરો. સંખ્યાઓ સમય સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ક્રિયા માટે સંવૃત. સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર. સમય સંખ્યાઓ સરવાળા માટે સંવૃત છે, બાદબાકી માટે સંવૃત છે, ગુણાકાર માટે સંવૃત છે, પરંતુ ભાગાકાર માટે સંવૃત નથી. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સરવાળા માટે સંવૃત છે તો હા, બાદબાકી માટે હા, ગુણાકાર માટે હા, ભાગાકાર માટે સંવૃત નથી. પૂર્ણ સંખ્યાઓ સરવાળા માટે સંવૃત છે, બાદબાકી માટે નથી. બાદબાકી માટે નથી તો ભાગાકાર માટે પણ નથી. સરવાળા અને ગુણાકાર માટે સંવૃત છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સરવાળા માટે સંવૃત છે, બાદબાકી માટે નથી તો ભાગાકાર માટે પણ નથી, તો ગુણાકાર માટે સંવૃત છે.